ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. ман миннатдории худро аз ҳама мардуми шарифи тоҷик мерасонам, аз тамоми ҳамватаное ки маро ҳамдардӣ карданд аз марги модарам. хело миннат дорам ва тасаллияти ҳамаи шуморо ҳамватанони азиз қабул кардам. аллоҳ модари меҳрубону ғамхори маро шоистаи ҷаннат гардонад. мо иншоаллоҳ раҳмон умед дорем ки модари ғамхори ман ҷаннатӣ ҳастанд. он кас аз фишори ғамнияти раҳмонфи золими модарбезору яъне модарбадбин ба шаҳодат расиданд. ман марги модарамро гунаҳгори асоси раҳмонфи золими қотили нотоҷики душмани миллати тоҷикро гунаҳгор мекунам ки ин золим агар мард мебуд, ин золим, ин душман, ин хоин, ин қотили миллати тоҷик агар мард мебуд, ғамнияташа беморхона равон намекард ки рафта яъне фарзандатро оҳ кун гуфта. модари ман ин сагҳои ҳаромзоди бемодару бепадари оқи падару оқи ватану оқи модарро аз беморхона сархам карда беруни дар карда буданд. ман ифтихор мекунам ин хеле модар ба ки қаҳрамон модар ба ки ҷавоб доданд ин ҳаромзодаҳо ба, ин хоялесо ба, ин қотило ба, ин душмано ба ки ман фарзанди оҳ мекардагӣ надорам. имрӯз хитоби ман ба як хоялеси ҳаромзоди модар ба хадо Фарҳод Воҳидов ба ном, навори бародари ман аз сагҳои Раҳмонов маҷбур карда бар зидди ман видео карда буд. боз видеои ман бо модарам гап зада гира нашр кардааст. ин ҳаромзодае ки аз таги фалони Раҳмонов ба ҷо шудагӣ аст, на акс дорад, на сурат дорад, на сикка дорад. мебурояд онҷа ба мана даъват мекунад ки ҳолекам ту фурсат дорӣ ба ҷанозаи модарат дер накун. ту ҳаромзода, ту модарбахато, ту хоялеси Раҳмонов, ту душмани ин миллат бо пирхуки Раҳмоноват, ту дигар модарои дар назар намегирӣ. ин ҳаромзоди модарҷалаби модарғарри Раҳмоноват 4 миллион тоҷикро дарбадар кардагӣ аст. ранги ман ҳазорҳо ҷавони тоҷик занг заданд, маро тасаллият карданд ки гуфтанд ки бародар Муҳаммад Тағоев, моям модарамоя аз даст додем, мо дар ғарибӣ будем, мо яъне муҳоҷират будем. ту ҳаромӣ имрӯз мебуроӣ мегӯӣ ки видеои бародари мана мемонӣ, видеои мана мемонӣ. одама яъне дар ҳамин рӯзи мусибат ҳаромзоди модарбахато асабӣ мекунӣ. Муҳаммад Тағоев то пирхуки Раҳмонова, то ин муғули ҳаромзоди нотоҷикро сарашро канда дар бараш намонад, ба ин ҷиноятӣ кардагаш, ба ин хиёнатӣ кардагаш, ба ин ғаму дарду ранҷе ки ба сари Муҳаммад Тағоев овардагаш, ҳаргиз ва ҳаргиз аз ин роҳ даст намекашад. инро фаромӯш накунед. ин роҳи ман роҳи ҳақ аст. ин роҳи ман иншоаллоҳ раҳмон сабаб мешавад ки модари ман, падари ман, наздикони ман вориди биҳишт хоҳанд шуд. инро ҳаромзодаҳои хоялесои таги парди пирхоки Раҳмонов фаромӯш накунед. инро шумо фаромӯш накунед. ба хотири пули моли дунё, ба хотири вазифа, ба хотири курсӣ, ба хотири 7 духтари фоҳиша ин ҳаромзоди модарбахато сари ҳазорон модару хоҳари тоҷикро хӯрд. вале хаёл кард ки ин пулу молро мегираду дар охират яъне гуноҳҳои кардагеша, хиёнатҳои кардагеша мехарад. ҳаргиз ва ҳаргиз на. ҳазор кунатона дарронем, ҳазор бар зидди Муҳаммад Тағоев навор нашр кунем, ҳазор Муҳаммад Иқболу Муҳаммад Тағоева бад кунем, ин миллат шуморо ҳаргиз ва ҳаргиз пуштибонӣ ва дастгирӣ нахоҳад кард. инро ҳаромзодаҳои модар ба хато фаромӯш накунед. ин ҳароми пирхук
این مادر به خطایی که از قدر ره به دنیا آمدگی است، این اگر حلالی می بود، این اگر مادرش این رو با یک شوهری نکاحی تولد میکرد، هرگز و هرگز مجبور نمیکرد غمنیتش که رفته در بیمارخانه مادر ایمان مجبور کنن که بچه تا آخ کنن. یکی سرخمانه شرمندوار برآمده از بالیسه رفتن مادر ایمان نگفتم من فرزندی با فرزندی من هیچ کار نکرده است، من با یگان جنایت نکرده است، من با یگان بدی نکرده است بچه من که من بچه من آخ کنم. این حرامی پرخوکی مادر به خطای رحمانوف اگر مادرش را دوست می داشت، این هرگز و هرگز به سر مادر بیماری من غمنیتش روان نمیکرد. این ملت باید بیدار شوند که این حرامی دشمن ما و شما است. دیروز دو تا دختری نابالغ 15 ساله شفیار گوشش را گزیدند، تلفنش را دزدیدند به خاطری که پول ندارند که نارکوتیک استعمال کنند، یعنی وی را استفاده برند. امروز دختر شما را، پسر شما را، برادر شما را اینا با نارکوتیک شناندگی‌اند. شما این ملت تا امروزه سبحان الله نمیدانم چرا ما را باور نمیکنند، چرا ما را دستگیری نمیکنند. میخواهند فرزندشان فاحشه شود، فرزندشان نرکمه شود، فرزندشان قد کوچه شود، ولی گپ حق را قبول ندارند. این را فراموش نکنید. یک روز نه یک روز رنگ مادری بهشتی محمد این دنیا را پدرود میگوید، آن وقت دیر می شود. این سخنها بعد دیر می شود که ما برای شما چی گفتیم. مردم تاجیک برای چی مهاجرت می روند؟ برای زن و مادر و فرزندش را خوراندن می روند. بله، لیکن چرا فکر نمی کند که ناموسی دخترش را از دست می کرد، شرفی مادرش را از دست می کرد، باکرگی دخترش را از دست می کرد؟ چرا این را فکر نمی کند؟ چرا این اولاد حرامی، چرا این مغول و منقط ها تاجیک را استفاده برده از نام تاجیک زندگی دارند؟ امروز این ملت تاجیک کر و گنگ است. امروز این ملت تاجیک از حق و حلال خودش طلب نمی کند، فقط در بدن و خاک و سری را به گردن گرفته است. چرا؟ برای چی؟ امروز هزارها آدم را همدردی کرد، ده ها نفر آدم کرد که توف در این ملت، توف در این ملت که این ملت بیدار نشد. تو مادر عزیزت رو از دست دادی. من گپی اون برادرایی که این گپ های زنن قبول نمیکنم. من این ملت را تا بیدار نکنم، تا این اولاد حرامزاده را سرنگون نکنم، من هرگز و هرگز از این راهی که انتخاب کردم دست نخواهم کشید. محمد تقایف چاپلوس می بود، خاموش می بود، رفته روسیه غلامی کرده به وطن برمیگشت، رفته قزاقستان غلامی کرده تاجیکستان برمیگشت. مادری وی هرگز و هرگز 150-200 ساله نمیشد. یه روز نه یه روز الله مهربان مهمانش میکرد. به همین خاطر جوانایی که فکراتان خیلی کند است میگن که یعنی شما رحم مرا خوردستین که این ملت بیدار نشد و مادری تو درگذشت. بله، این ملت بیدار نشد، ولی من ملت را گناهکار نمیکنم. من چرا گناهکار میکنم؟ من گناهکار میکنم این ظالمه که این مردم را در چشمش 35 سال باز خاک میزند که من تاجیکم بودم. والله بالله تالله یک ذره خونی تاجیکی این حرامزاده رحمانوف ندارد با اولاد حرامزاده‌اش، با مغول و منقطای اطرافش. تا این توده عباس را ما با زور سلاح یک بره نکنیم، هرگز و هرگز ما این راهی که انتخاب کردیم پس نمیگردیم. این را فراموش نکنیم. این حرامزاده مادر به خطا غیر مادر و پدری تاجیک را برآورد، 4 میلیون را در بدر کرد. حرامزاده فرهاد واحدا، تو چرا آن برادرایی که مهاجرت رفتن آنها را در نظر نمیگیری؟ مادر و پدری آنها را هم درگذشتند. این پرخوک، این مادر به خطا، این مادر فاحشه، این پدری 7 دختری فاحشه که سرزمینی کوچک ما را به خاطر مخدری مواد مخدری این جلب‌های فاحشه ها به قرقیزستان تحفه کرد. این حرامزاده پرخوک، تو چرا این به مراجعه نمیکنی که این ملت را همدردی کند؟ پدر و مادرشان را از دست دادن، میلیارد دلار روان کردن. این مسجد و امروز دختر و خواهری تاجیک را تجاوز میکند. تو حرامزاده خایلیست، از تگ پرده برو
با محمد تقایف روپرو شو. من بینم تو کیستی؟ تو مادر جلبی، مادر غری، مادر فاحشه، رنگ پرخوکی، رحمانوفی، حرامزادی مادر فاحشه. باری دیگر مردمی تاجیک با آگاه میکنم که چرا این حرامی را من فاحشه حرامزاده میگویم. این اگر مادرش رو احترام میکرد، مادری غره که یک هیکل راست کسته از حال باید روزای نزدیک مجاهدا کنده برده دریای کافرنیان را بپرتویند، احترام میکرد مادرش رو، این هرگز غمنیتش رو برده بل سبب مجبور نمیکرد مادری منه که بچه آخ کن. این در کجا نویستگی است؟ این در کجا نویستگی است که سگ رحمانوف، خویلیس رحمانوف رود و مجبور کنند مادری بیمار که تو بچه آخ کن؟ کدام قبول داره دمینا؟ این حرامزاده امروز با برآورده است، نواری منو نواری برادری منو نشت کرده است. تو کنت رو درانی. یک روز تا سحر خویه های رحمانوف لیستی که محمد تقایف از این راهش برنامه گردد. مادری محمد تقایف جنتی است، این بیشک است. این را حرامزاده فراموش نکن. این را تو فراموش نکن. مادر غری، مادر فاحشه رحمانوف که من تا سری تو را نگیرم، تو حرامزاده پرخوکه که رنگ روی رنگ خوک کشتگی، از این را هم دست نمیکشم. وقت و ساعتی سری تو را رنگی دیگر قاتلای ظالمایی که این ملت را قتل کردن گرفتن گذشته است. تو حرامی را باید نوگی تیر کرد. تو حرامزاده را باید زده کشت پرخوک رحمانوف. تو 4 میلیون تاجیک را سرنگون در بدر و نیست و نابود کردی. امروز خواه لسانت میبرویم ما را طعنه نزنن که تو جنازه مادرت آمدی. هزارها برادری تاجیک، هزارها مادری تاجیک چرا جنازه مادرش در جنازه مادرش اشتراک نکرد؟ از دسته علمی مادر جلب، علمی مادر غر، علمی پرخوک نوتاجیکه که امروز دخترای تاجیکه برده گرمانیا و نوروز کنجنبانی کرده، یعنی با کرگی آنها را میگیرد و آنها را پدر و مادرشان را سرخم میکنند. این حرامزاده پرخوک، این دشمن ملت تاجیک خیال کرد که همه خویلیسی میشوند. من برادرام میفهمم که آنها ظلم و ستم دارن، آنها را مجبور میکنن که برو بزدی من نوار کن. من آنها با گپ ندارم. من دشمنیم پرخوک رحمانوف، خویلیسی رحمانوف که در چشمشان آب منی رحمانوف جولیدگی است. نمیبینم که این ملت چی عذاب و چی مشقت دارد، این ملت چی درد دارد. این ملت فرزنداش از دست داد، این برادرها مادراشون را از دست دادن، پدراشون را از دست دادن، در مهاجرت پول روان میکنن. هر $100 این مردم به مردمی که آنجا روسیه و قزاقستان و دیگر دولت به نلاگ پول تاجیکستان هم دادگی، این حرامی ها با 10 سالی مردم تاجیک زده میگیرن. اینا را من برام میگویم که اینا با پیش اینا کندشون نزنن، هرگز نه. این حرامزاده، این پرخوک با نوگی تیری مجاهد سرنگون خواهد شد. این مجاهدا را خیلی درک کرده است، در حراس است، در ترس و حراس است. هموطنان عزیز، از این حرامزاده باید این ملت دیگر نترسند. این ما را به نابودی برده ایستاده است. در کجا نویسته که دختری 15 سالی تاجیک نرکمان شده است، گوشی شفیال تاکسی میگذد، تلفن گیرم و برم دوستون فروشم و نارکوتیک زنم گفته. این نارکوتیک از دست کیست؟ از دست این اولاد حرامزاده. این اولاد حرامزاده میفروشد. این ملت را قصداً نابود دارد. این ملت را جاهل و نادان دارد. امروز خویلیسا میبرویم من طعنه میزنند که تو چرا جنازه مادرت برنآمدی؟ من جنازه مادرم نرفته باشم، خلق من رفت، برادرای من رفت، اپای خواهرای من رفت. فهمیدی حرامزاده فرهاد واحدا؟ تو حرامی مادر به خدا برو رنگ محمد تقایف این گپات زن، مردم تو را قبول کنند. الله لعنت کند همون حرامی هایی که تو را دستگیری کردگیان، تو را بله گفتگیان، تو را لبای گفتگیان. فراموش نکن حرامزاده. مادری تو هم هر روز این عالم را پدرود میگوید. پرخوک رحمانوف هم این عالم را پدرود میگوید. رحمانوف کیم که یا این عالم را پدرود گفته بود. زنده از مرده بدتر. این حرامی به هیچ کس در کار نیست. این مادر به خدا به هیچ کس لازم نیست. این حرامزاده پرخوکه که من پیشوای ملت بودم، این ملت را خوار و ذلیل کرد. این حرامی به هیچ کس لازم نیست. این حرامزاده را محمد تقایف اگر
از دسته این اوباشا کشته نشود، زنده ماند، پیروزی نصیبش گردد. این پرخوک را در تاریخ تجاوز کن. ظلمگری مادر و خواهر تاجیک مجبور کنی مادر و پدر تاجیک که آنها را فرزندانش را آخ کن، در تاریخ نوشته می شود. خر تجاوز کن هرگز ملت پیشوای ملتی من نیست. عاشق خر هرگز پیشوای ملتی من نیست. با خر عشق ورزی کرده و یک عذاب یک گازیتخانه فاحشه قنچیق زنش را پیدا کرده گرفتگی، این پیشوای ملت من نیست. پیشوای ملت من محمد صلی الله علیه و سلم است. دیگر ما پیشوا نداریم. این ملت باید همش خودش به خودش قدردان باشد، سرش بالا باشد، با هم دیگرش بهترین مناسبت کند. هرگز این ملت پیشوا نداشت و نخواهد داشت. اینو فراموش نکنیم. در سال 2025 1600 تا تابوت روان کردند. کنی پیشاب ملت تاجیک هم دردیش کنی کو رحمان فی حرامزاده این ملت را تسلیت کند و این ملت را هم دردی کند. کنی فرهاد واحدو مادر و خواهر و زنت این پرخوک تجاوز دارد. روزهای نزدیک با زوری سلاح رها میکنیم. مطمئن باش نگر این حرامزاده راهی گریز ندارد. امروز ایران بمیرد کنشد تا میتد کمک روان میکند که یعنی آنها تاجیکا را آنجا دعوت نکنند چی نکنند. عبدالسلام آدینزاده الله حفظتان کند شوخی کرد، یک پست نشر کرد که بعد پیروزی ایران پرزیدنت تاجیکستان سید یونس استرافشانی برادر سید یونس استرافشانی بود نشر کرد، شوخی کرد. سبحان الله هم تو حذف کرد. چاپلوسا کو دیوانه شدن باور کنه. در آمده کامنتر اونای خونه نه زنی عبدالسلام موندن نه زنی برادر سید یونس استرافشانی موندن. از ترس کنشان این حال حتی سید یونس استرافشانی در آمده گفت من پرزیدنت نمیشوم، من پرزیدنت نمیشوم. اینها در ترس و هلاس هستند. این حرامزاده ها، این مادر به خطاهای ترسو، این مادر جلب های مادر خرها، اینها حرامی به دنیا آمده هستند. مرد می بودن اینها در یک پستی که عبدالسلام نشر کرد اینها قد ایزارتر نمی کردن، اینها دست پا خورده نمی شدن. در آمده پست شوخی کردگی عبدالسلام خانه که گویا که بعد پیروزی ایران سید یونس استرافشانی پرزیدنت شوند. این توده اول چه ترس و هراس کردند. این حرامزاده ها چه تلخه کشیدند. برادر سید یونس گفتم من نمیشوم پرزیدنت، من کارهای علمی ما ادامه میدیم. بعد پیروزی یک پست که عبدالسلام نشر کرد این اولاد حرامزاده این مغول و مرغی قد ایزار تر کردند. حالا برادران آنجا روند افغانستان جمع شوند، اینو چیکار کنند؟ اینو کناشون در رانند، اینو سراشون ویران شود، اینها خداشون گم کنند، خداشون بدار آویزند. این روزا نزدیک است. حالا برادری که در ارمنستان بازداشت شدند تمام قتل و کشتارهای اینها را مردم بدخشان را خیلی که اپیراسته گذاندند. اون برادر از سال 2009 تا 2012 آنجا اشتراک کرده است. تمام جنایت شما قاتل ها، شما مغول و ملقیت ها را آن برادری عزیز ما آشکار خواهد کرد. این را فراموش نکنید. این روزا نزدیک است. شما جنایتکارهای حیات صد ساله ها 200 ساله ها حیات نمیبینید. محمد تقوی به خاطر این ملت مظلوم برآمد این مردم را آزاد کنه گفته. محمد تقوی وظیفه نخواست. محمد تقوی نگفت که من پولی رحمان رو گرفته خانه راست میکنم، یعنی داغ و دستکم بردارم. اینم نگفت. محمد تقوی گفت که این پولی مردم است، باید مردم به برگردد. و همین خاطر شما به خاطر نفس حرام این دنیا را انتخاب کرده. 35 سال باز کناتون کلی کرده این پوستی کنی پرخوک رحمان و فسال پیران سالگی میکنه. این روزا نزدیک است. با یراق مجاهد این توده عباس سرنگون خواهند شد. این را فراموش نکنیم. این را حرامزاده های مادر به خطاها فراموش نکنیم. بعد گوشتان شنویم که شما تنها با زوری سلاح سرنگون خواهید شد. این ملت را شما نادان یافتین. این ملت را شما 2 ساعت برد داده خودتان قهرمان شماریده
این مردم رو احمق کردن نمیتوانیم. شما حرامزاده ها سال 92 93 میگوین، سال 92 93 این مردم 24 ساعت برق داشت. سال 2027 ندراید، بعد نیم ماه، بعد 6 ماه بخشش این مردم 2 ساعت برق دارند. کجای شما به پیش؟ این مردم فرزنداش شما نرکمند دارین. روزی این مردم به پا خسته شما را کوز و دم ماندنش خیلی نزدیک است. این مردم از جفشن جانش گذشته است، جان این ملت در لبش رسیده است. این را فراموش نکنید. شما حرامزاده ها امروز اکنون مادر من استفاده میبرین، بعدی باز به شهادت رسیدن برادر من استفاده میبرین. این کارتان نمیگذرد. این پرخوک رحمانوف تا سرنگون نشود من از این راه دست نمیکشم. بار دیگر تکرار میکنم، محمد تقایف میخواهد این اولاد را نصف کند، ملتش را سرش را بالا کند. این مردم باید سربلند باشد. با امیدی این جنایت و این خیانتی که امروز نواری برادری من و نواری من استفاده میبری نشد. حرامزادی فرهاد واحدا، تو اگر مرد میبودی میبرامدی، از زبانت محمد تقایف میشنید علم نمیکرد و پخش مستقل نمیکرد، میگفتی که از زبانت که ای بچه به تاجیکستان برگرد، یعنی جنازه مادرت به دیر نکن. من میگفتم که همین آدم درست میگوید ولی من امکان ندارم برگردم. تو حرامی از تگی خایه های رحمانوف بجا شده این گپای می نویسی. این ملت باید تو را شناسد. تو کیستی؟ تو عروسی تگی پای رحمانوف هستی. تو حرامزاده حد اقل همین پاست نشر کرده من بلاگ مونده باید نشر کردی. تو خیال کردی من به نمیرسم این چیزایا. تو حرامزادی مادر به خطا، تو دشمن ملت تاجیک، تو خایلست پرخوک رحمانوف. با امید این کارو نشد که تو این نوارای نشر میکنی، این مردم تو را پشیمانی میکنن. مردم خوب میداند که مادر محمد تقایف شهید شد از ظلم ستم پرخوک رحمانوف. حتی اینا اجازه ندادن که با مادرم من گپ زنم، با مادرم در تماس برایم. همین است پیشروی شما، همین است به پیش شما مادر جلب و مادر غرا، همین است تاجیکستان آزاد شما. از یک آدم آنقدر در ترس و هراس هستند که حال محمد تقایف برادرای بعدی راه های ایران باز شدن دعوت بکند، شما این پرخوک دوله نشده میمورد. باقی مانده سبزی بدست، نوگی تیر و سرنگون خواهد شد، بازداشت و پس پنجره خواهد رفت. این را فراموش نکنید. این ملت را شما احمق کردین. این ملت هم دیوانه نیست، این ملت هم احمق نیست که 35 سال 2 ساعت برق دیوگویی که به پیش. این مردم هم دیوانه نیست، تنها دیوانه، تنها خایلیست، تنها کنبردار، عقل ندارد و 2 ساعت برق را قبول دارد و نه جای کار دارد و فرزندش روان میکنه، کشته میشود، از روسیه به وطن تابوتش برمیگردانند، با این پرخوک همدردی نمیکنند. تنها علمی یک توده اوباش جاهل و نادان محمد تقایف دستگیری نمیکنند. من به هزاران آدم لیچکم به همدردی کردم، من به هزاران آدم واتساپ هم نوشتم. آنها من را درک کردند که برادر خودت را هرگز و هرگز باینته، همه ایمون مرنده ایم. بله من 3 روز خیلی غمگین بودم، خیلی گریه کردم، خیلی ناله کردم، ولی علاج نیست که من این را ادامه دهم. برای آنکه گریه و ناله و فریادی من مرا عمرم را 1000 ساله گفتی این حرامزاده‌ای که پیشاب ملت 1000 ساله شوه در کجا نوشته است؟ در کجا؟ پیغمبرای امام اونقدر چندین از پیشاب 1000 سال عمر ندیده بودند. این توده جاهلی و نادانی که نرکمن شدگی و به خاطر 2 پچکرهاتون این پیشاب ملت میگن 1000 ساله شوه. همین 100 ساله شود اگر که ما خیلی خرسندیم، ولی این پرخوک روزی سرنگونیش نزدیک است. اینا باید ما زنده بازداشت کنیم با یاردمی برادرای مجاهد، ولی این اون روزا به نمیرسد. این سگمور میشود ولی اولادی دزد غارتگرش بازداشت و پس پنجره خواهند شد انشاءالله رحمان. این مردم همش درک کردن که محمد تقایف غمخوار ملتش است، نه اینکه چاپلوس است، نه اینکه یک پیشنهادی من از شما حرامزاده ها برو نش کنین که کجا من وظیفه خواستم، کجا من گفتم که من رحمانوف نیست میکنم و یعنی مال و ملکش به اولادم تقسیم میکنم. اینا من کی گفتم؟ حرامزاده ها
محمد تقول مال و ملک شما رو همش این ملت و این پول این ملت است. کان تاجیکستان، کان طلای تاجیکستان کان این ملت است. کان نقره تاجیکستان کان این ملت است. طلای و آنقدر بایگری تاجیکستان مال این ملت است. کانهای انگشته که این حرامزاده رهای عینی لب کردگی است. مردم عینی چند بخورند، هر روز از جای غذا چند بخورند مردم عینی بیچاره. یک اولاد حرامی تمام جای غصب کرده است، یک توده ابوش حرامزادی خویلست میبرویند وزیر محمد تقوی از تگ پرده خویه های رحمان رو میلیسن و گم میزنند. تو مرد باشی برو آشکار با محمد تقوی مقابلیت کن. تو حرامزادی مادر بخطا، تو مادر فاحشه، تو هم مادرت فاحشه تولد کردگی است که حرامزاده اگر تو حلالی میبودی هیچگاه از تگ پرده برآمده محمد تقوی آزار نمیدادی. این چهارم روز و سوم روزی مرگ مادرش با تو رنگی رحمان و فر مادر به خطای مادر فاحشه هستی. این پرخوک باری دیگر تکرار میکنم، حال بسیاری گویند چرا اینا فاحشه زاده میگویی؟ کدام آدم حلالی مادر یک آدم بیمار است امنیتش میفرستانه که رفته باید مجبور کن که بچه تا طلاق کن. ولی شرمنده‌وار مادر مهربانم با مادر جنتی هم با افتخار میکنم که این حرامزاده رو از بیمارخانه سرخم برآور پیش کردن که من فرزندی آخ میکردگی ندارم. شما حرامزاده ها از این زیاد چخل باز شرمنده شدید، از این زیاد باز چخل شما سر بردارین و بر ضد محمد تقوی گپ زنین. آن حرامزاده های مادر به خطا همه ما مرنده ایم. روزی پرخوک رحمان فهم رسیدگی است، گنده مردنی ندارد، ولی این را با نوک سلاح ما سرنگون و نیست و نابودش خواهیم کرد. این را فراموش نکنیم. این ملت باید بیدار شود. بایگری تاجیکستان 8.5 میلیون ما اهالی داریم. این حرامزاده 1.5 میلیون دیگر با دروغ از زیاد کرده دیگر دولت‌ها با پول میگیرند. ما 10 میلیون نیستیم، والله بالله تالله ما 10 میلیون تاجیک نیستیم. تمامی همون چند ملتی که ما هستیم هم آنها تاجیک هستند. ما آنها را تاجیک میشمارم. آنها در تاجیکستان به دنیا آمدند، ولی ما 8.5 میلیونیم. این حرامی ها آنقدر ناسیرمی گدازاده ناخورده نادیده که 1.5 میلیون آدم زیاد کرده دیگر دولت ها با پول میگیرن. حالا ما اینا آشکار میکنیم که این دروغ است. این پول ما زهر تنی این اولاد دزد و فاحشه میکنه مردم تاجیک. به همین خاطر این ملت باید بیدار شود. ما تمام پول و مال خود ما را از تگ دست اینا کشیده گرفتیم و این ملت تقسیم کردیم. 8.5 میلیون نه 8 16 با 17 میلیون 18 میلیون 20 میلیون 25 میلیون تاجیکا این بایگری تاجیکستان میخوراند میپوشاند. حاجت 1600 تابوت فرستاندن نیست مردم تاجیک. چرا شما خاموشه؟ شما فرزند زاییدین که روسیه رود و مرده پول کار کنند و با یک روز خبری مرده شفهمین. چرا شما در تاجیکستان جای کار طلب نمیکنید؟ چرا این اولاد هزارها کار میگیرید و ما در بدل خود بسر بدگیم؟ ما کشته شدیم اینا همدردی نکنند، ما میلیارد دلار فشتونند اینا برآمده تشکری نکنند. این حرامی ها کیستند؟ این اولاد فاحشه کیست؟ این اولاد دزد و غارتگری قاتل تاجیک کیست؟ اینا هیچ کسند. این ملت باید یک دست شوند. این توده اباش حرامزاده قاتل ملت تاجیک وقتی که برادرای مجاهد وارد میشن، برادرای مجاهد را باید دستگیری کنن این ملت، بعد نجات مییابیم. هر مجاهد که دلش برای این ملت میسوزد وای خدا ترس است، نه اینکه وای فکری دولت را کشیده گرفته و رنگ رحمانوف میکرده باشه. این خیلی فکران نیست. این را فراموش نکنیم. تمام ریولوسیا به خون دادن نمی شود. کشته شدی شهید می شود. این رو فراموش نکن. فرزندت از روسیه تابوتش رو روان کردن، تو خیال میکنی و شهید شد؟ هرگز نه. وای کلاش کار نفرمایید، حقش طلب نکرد از حق و حلالش که ای حرامزاده من میخوام در نزد مادرم کار پیدا کنم، من میخوام در نزد زن و فرزندم باشم. فکر نکرد و اونجا رفت. اکنون الله میداند
من نمیگم اونا حرام مردن و چه خیلی مردن، تنها الله مهربان میدونن. مردن آنها عذاب است. مردن سربلندانه با وطن خود رفته حمله کرده، این توده ابوشو نست کرده، حتی قتل و کشتار اجازت شده. والله بالله تعالی اینها نسل ما رو نارکوتیک داده نست کردن، اینا رو کشته پرتفتن. اگر تو نارکمان باشی و یه روز کلت کار کند که این حرامی مرا به همین روزا آورده رسان، این راه من راه اشتباه است، تو اگر سر جهل این اولاد رو یکیش قطع کنی، همین کاری کرده که الله میبخشد، تو جنتی میشوی. تو ضررگاره که ضرر آور به تو رو به همین روزا گرفتار کن، تو باید قطع کردی، تو بدون جنتی میشوی. این فتوای خودی من است، برای اینکه وای تو رو به همین بدبختی آورده رسانی. هزارها خواهر تاجیک را، دختر تاجیک را نارکمان کرده ایستاده است. تو در نزد پروردگار دستت بالا می شود. گرچنده تو اگر نارکمان هم باشی، گرچنده تو شرابنوش هم باشی، تو این حرامی این اولاده که نسل ما را به همین بدبختی ها بگذارند، تو والله بالله تعالی دستت بالا می شود. و غمنیتی خایلسش آنها با امید نیست 97% بر اینها فقط عسکر و افسرانی گروسنه پیش میکردن و قتل میکردن، دیگر کار اینها نمیگذارند. ما به سراغ علم 400 مغول و منقید این اولاد دزد و غارتگر خواهیم وارد تاجیکستان شد. این را فراموش نکنیم. بار دیگر از همه مردم شریف تاجیک تشکری خودم را میرسانم برای تسلیتتان. همه ما مرنده ایم. والله من دلم حالکم درد دارد. هموطنان عزیز، من منت دارم برای شما هموطنان. فقط بیدار شویتان که شاید اینو امروز یا فردا من نیست کنم. اگر الله نخواهد اینا نیست کردن نمیتوانند. فراموش نکنید هموطنان عزیز. شاید فردا پس فردا من نباشم. این خاموشی شما ضرر جان شما، ضرر فاحشگی و نارکوتیک زنی دختر و فرزندای نابالغ شما میشود. این رو فراموش نکنید. این گپای محمد تقایف با از این گوش برآمده از این گوش برآمده نرود. اگر خواهی که فرزندت با او برو، فردا زنگ گیرد و به شوهر بروید، تو بیدار شو. دخترت را آشکارا نارکمان دارد. سبحان الله. این در کجا نوشتگی؟ ما مسلمانیم. این حرامزاده ها برآمدن نوروز کنجنبانی هاشون دنیا و هم کافرای همون غرب نشان دادن که انا بینن که ما چخل عید داریم. عید رمضان نه اینها پیشواز بیتن، نه اینها یعنی یک مردم عید با تبریک کردن، فقط یک نوای کونی این پرخوک را موندن گویا مردمش را تسلیت کرده باشند. این حرامزادی مادر به خطایی که بر ضد مردم مسلمان، بر ضد روزه نمازی مادر خواهی تاجیک، بر ضد نسل این ملت برآمدگی است که این ملت را با مواد مخدر نیست و نابود دارد. پدری اون کودکای در بدر کرده سو نسل را اکنون نارکوتیک داده بخشش جاهل و نادان دارد که این گونگک حرامزاده نارکمانی بچه‌ش فردا گروهانو دستگیری کنند. پدر اینها غلام و در بدر پول رو روان میکنند. فرزندان نارکمان سبحان الله نه یادی پدر دارد نه یادی مادر دارد، هیچی نیست، کلابه هیچی نیست، فقط نارکوتیک کجا یابم، تلفنی تاکسیست گیرم برام اون قسم 5 سوم فروشم همون دوریه، یعنی خورم و همین نارکوتیک چیش پس شود دوزش. بیدار شوید. سبحان الله. مادرم از دست دادم. گپی اون برادرایی که گفتن که توف در روی این ملت خاموشن، مادرت از دست رفت قبول ندارم. برای اینکه این ملت باید بیدار شود. خاموشی شما کو گناهکاری در نزد پروردگارتان است. این رقص و بازی، این جاهلی، این نادانی، فردا تو یا این عالم پدرود نگویی. دلت از تپیدن باز من کو خیز را بارده کنجمانی کن. من بینم من زنده، تو مردی، تو سگمور شدی. یک خیلت در نظر دارم کنجمانی رقص و بازی میکنی، گشته دوباره تو زنده شو همون رقصت ادامته نه، تو به نزد پروردگارت برمیگردی. برای اینکه تو اشتباهات کلان است. تو رقص و بازی کنجمانی که خودت رو ننگ و ناموست رو از دست دادی و یک حرامزاده یعنی فروختی. پرخوک رحمان رو در نظر دارم. اینا خیال کردن که مادر محمد تقایف درگذشت و این اکنون خاموش میستد و این چی میکنن. در اسلام 3 روز محرم است.
این را فراموش نکنیم. ولی من تا روز قیامت تا زنده هستم مادرم را فراموش نکنم. دعا در حق مادر عزیزم، در حق مادر بهشتیم فراموش نکنم. دعا میکنم در هر نمازم من مادرم را دعا میکنم. من افتخار میکنم که مادرم از من ناراضگی نرفت. اگر مادر من ناراضی میبود، اگر مادر من مرا بد میدید، در همون بالنسه من آخ میکرد. مادرم گفت من فرزندی آخ میکردگی ندارم، پس این ملت در گوش فیل خوابیده این توده احواش را باور نکنید که گویا که ما آخ پدر و مادر باشیم. هرگز نه، والله بالله تالله هرگز نه. اینها خودشان آخ پدر و مادر که هستند میروند مجبور میکنن که فرزند را تو آخ کن. سبحان الله، در کجا این نوشتگی است؟ من هیچگاه حاضر رستم اگر تسلیم شود وقتی که ما وارد تاجیکستان شدیم، من باید مجبور نمیکنم که پیرخوک رحمان بگو که توی آخ کنم، برای اینکه این جنایت است، این شرمندگی است، این سرخمی است که مادر چی گناه دارد که پدر چی گناه دارد که من مجبور کنم که بچه‌ش که تو بچه‌ت آخ کن. این اولاد حرامی شناس نه ملت. سبحان الله، بیدار شویتان، اینا مایه نیست دارن. من بعد برابر که دلم برای مادرم درد میکند، از این ملت همچنین درد میکند. این را فراموش نکنیتان. این را فراموش نکنیتان که ما به خاطر پول و مال دنیا نبرآمدیم، عذابم کشیدیم، در کوچه هم ماندیم، پول نیافتیم، ولی هرگز این راه را ترک نکردیم. به خاطر الله برآمدیم، به خاطر این ملتی که در گوش فیل خوابیده اند. یک بلوندی از روغن جولی دیگه برده است پر کرده است و گفته است که ما گاز داریم. گفته گشت است. باید تو گازی پریراد داشته باشی. باید از ازبکستان و قزاقستان مردم پرزیدنتی غمخوار تو گازی وای برد، پریراد میبرد که تو زندگی کنی. وای گاز در روز میترکد، چند تا کافه ها باشد و ترکی آدم ها دست و پاهاشان پرید رفت، از دست و پای بوتونشان موندن. مگر همین پیش است؟ مگر همین گازداری است؟ هرگز نه. و گازی پریراد میبود هرگز اون رستوران نمیکفید. و همین خاطر بیدار شویتان. سبحان الله. مردم تاجیک با این بدبختی، با این سرخمی، با این ترس و هراس فردا نزد پروردگار چه برمیگرده؟ مادر من گرچند ترسیدن و دلشان به ترس این جاهلا بود، ولی فرزندشان را از فرزندشان رو نگرداندند، فرزندشان را آخ نکردند. پدرم دهمرده بودن، کمتر آدمی ساده که بودن، این حرامی ها رفتن ترساندن، من آخ نکردم. پدرم گفتن که همون نوا رو گوش کنی، اگر بچم همین کارو بس نکنی من توی آخ میکنم. این حرامی ها تهمت دارن که من آخ پدرم. هرگز نه. بگذار همین گپ شما از خودتان، از شما حرامزاده‌های مادر فاحشه روا باشد و قبول باشد، ولی از ملت تاجیک این گپ شما قبول نیست. این را فراموش نکنید. این ملت این کار شما هرگز و هرگز قبول ندارد. فراموش نکنید این زوری و این تجاوز شما را حرامزاده ها. هرگز و هرگز نه. این ملت ان شاء الله رحمان مرا فهمیدن. امیدوارم من شما خیال نکنید که مبارزه قطع شد. نه، تا این اولاد حرامزاده سرنگون نشود ما این راهی که انتخاب کردیم دست نمیکشیم. رفت از ازبکستان خایلیسانش زباناشون رنگ مادگاو گفتن که با 2 میلیارد دلار یعنی داد و گرفتی ازبکستان و تاجیکستان میرسیده است. 2 میلیارد دلار این مردمی بیچاره با فایدهش است. این اولاد حرامی نارکوتیک فروش به فایده دارد. این ملت به فایدهش نیست. ما همون در همون 2 میلیاردتون هم توف کردیم و در روی هم پیشرویتون هم توف کردیم. حرامزاده‌های ما در بخطا. و 2 میلیارد پیشروی این مردم می بود، ما هیچ نمیگفتیم. 2 میلیارد پیشروی این حرامزاده، این پرخوک خودخواهی که امروز رنگی گرگ پاییده ایستاده است که کدام تاجیک بزیدی این گپ زند رود خانه دری و کشته گیرد. تو حرامزاده پرخوک فراموش نکن. عزیز ما شومت امروزهای نزدیک. این را فراموش نکن. این را فراموش نکن که ما حرامزاده عزیز ما را شومتیم. تو پرخوک از بین میرویم. این گپای محمد تقایف رو به 2 گوشت شنیده گیر. محمد تقایف اون مخالفان نه که
پدر و مادرش کشاکش کردن و برآمد بخشش پرسید و برآمد تسلیم شد و برآمد احمق کردتان کاغذ فرستاندتان و بیچاره رفت و باز وای پس پنجره کرد. محمد تقایف تا دلش از تپیدن نماند بر ضد این اولاد فاحشه بینکاه تولد شده خاموش نخواهد ایستاد. این را فراموش نکنید. بار دیگر من این ملت را میفهمانم هدف محمد تقایف بخشش جای کار و زندگی تأمین کردن برای فرزند و دختر و خیش تبار شما. امروز بیچاره نویس است که اکای محمد یا دخترک سبحان الله میبخشید من کار ندارم و من جای کار یافتید زنتان شما بردگی پیشتان من کتی زنتان اونجا کار کنم سبحان الله. من گفتم خواهر من محمد دیگه آدم تو کی گفتی؟ گفت که من محمد کیلابی گفتم برادری محمد من مسکو آمدم اکنون نمیدونم مسکو باشه دیگر شهرش نگو من همین یک ساعت پیش والله بالله میگه اکا من جای کار ندارم جای خوب دارم. من گفتم من دیگر محمدم خواهر جان اگر خواهی گفتم پیدا میکنم مسکو با آدم ها هستم توی دستگیری کنم. بعد گفت که نه همون محمد کیلابی در کار من گفتم نباشه تاجیکستان زن خوندهشون همسایهشون بوده است نمره تلفن همون اکتا گیر همون همسایتانه زن گفت که اکا من همسایتان توی دستگیری کنم. سبحان الله. دختری تاجیک در مسکو چیکار میکنن؟ ما میخوایم که آنها در تاجیکستان جای کار پیدا کنند. این اولاد حرامزاده تاجیکستان همشه از خود کردگی‌اند. ما کشیده میگیریم و ملتمون میدیم. بهترین تاجرها هستند که از جبر و ظلم این مادر به خطای مادر فاحشه پرخوک رحمانوف تاجیکستان رو ترک کردگی‌اند و وطن برمیگردند ان شاء الله الرحمن. تاجیکستان رو آباد میکنند. در طول 4 سال 5 سال ما تاجیکستان رو آباد میکنیم نه 35 سال. در طول 35 سال یک قدم پیش رفته باشیم بر پدر لعنت محمد تقایف بیم. در طول 35 سال اگر 10 زباد همه حرامزاده ساخته باشد بر پدر لعنت محمد تقایف بیم. نکرد این حرامی همه دنیا رو انتخاب کرد. این همین رقص بازی بالای علابا پریدن و این مردم نارکوتیک با شنوندن و خاطر همین این سری قدرت به آمد. تو حرامی ایران با کمک کردن افغانستان طالبان بوده جامعه تاقی پوشاندن فایده ندارد. ما تو را پرخوک مادر به خطا کوزن میمونیم با اولادت با 400 مغولی اطراف. این را فراموش نکن. ملت باید بیدار شود. ملت خواهد که دخترش را از دست ندهد باکرگیش را نرکمان نشود بچهش روسیه رفته کشته نشود باید بیدار شود. حاضر جوانی تاجیک را صنف 6 و 7 میخواند یک مادرش جنگ کند یک خواهرش اپاش جنگ کند گریه میکند میگه داده روسیه رفته کار کنم پول کار کنم و منم مثال صاحب پول میشم. مثال بچه هستن که 5 سال 10 سال میگن بچه‌اش جنگ میکنه میگه بچه‌م نیست آخه و گریه میکنه که من کلان شدم روسیه رفته پول کار میکنم بعد میگه من با پول که اون وقت او مردم این چی بدبختی است. نسلی که شما تربیت دارید فکرش روسیه است. این چی گپی؟ چی بر رستم کمین حرامزاده چی بر سامانی سبزی بدست چی بر شاهرخ کنتی سبزی بدست فرزنداش و رخصاش مهاجرت نمیروند. چرا؟ یک توده اوباش آمده است یک توده سبزی بدست کنته صاحب این ملت شده است. من شرم میکنم. من از حرام مردن میترسم که خودم بدار میکشم که یک توده اوباش سبزی بدست این ملت بزرگ را آمدن و یعنی زیری دست کردیم. سبحان الله. شاید اون برادرایی که گفتن توف داره این ملت همین چیزای شاید اونو هم در نظر داشته باشم که یک توده سبزی بدست این ملت را داشته است در پشت این ملت سوار شده است. این ملت خاموشان. این ملت هم روسیه هم قزاقستان فکر نمیکنه که تابوتی فرزندش میاد. فکر نمیکنه که بچهش پلن غلطیده است در اوکراین در جنگ اوکراین. فکر نمیکنه. و توی برای هموطن فکری در تاجیکستان کار پیدا کردن را کن. سبحان الله. تو 35 سال نخواه غلام و در بدر باشه. همین بود. هموطنان عزیز امید دارم که من فهمیدتان بیدار شویتان. سبحان الله. این اولاد حرامزاده ما را بنیستی بوده ایستاده است.
اون برادرایی که سبحان الله شما بسیاریت لفظ ندارین، سبحان الله محمد تقایف کو تنها این اولاد را لرزان، این اولاد را در شلواراشون ازاراشون تر کنن، روین پناه همت به خدا، دیگه با من در تماس نبرین. دروغ شما مرا بیمار میکنند، شما دروغگو هستید، کمکتان در کار نیست. دیگر التماس میکنم گپی بد نمیخوام زنم در این آخر ماه شریف رمضان، ماه شوال در آمدگی. دروغ نگویتان هموطنان عزیز. محمد تقایف کدام تو به زنگ زد و گفت که ای بچه من به کمک کن. شما از زبانتان میگوید که ای برادر کجا جمع میشن مجاهدا ما کمک میکنیم، سبحان الله گم میشوید. شما چه مرد که شما دشمنای رحمان، دشمنای ملت هستین، آدمای رحمان هستین مگر؟ شما دروغگو، شما منافق. شما خواهش میکنم دیگه با من در تماس نبروید. من در قدر راه زندگی میکنم، این را فراموش نکنم، این ملت هم را خلاص میکنم، ولی وعده های منافقی شما برای من در کار نیست. این پولی که شما وعده میتین و همون مجاهدا با اگر رسیدم، این حرام است برای مجاهدا، این را فراموش نکنید، برای اینکه شما منافق هستید. همین بود. خواهشتان میکنم دیگه من به زنگ نزنید. آدمی دروغگوی، آدمی منافقه، آدمی که دلش این ملت نمیسوزد، محمد تقایف همون اعلی گفتنش میشناسد. آدمی که دلش در میکنه هستن برادرها، بیچاره ها خودشون در عذاب هستن، خودشون میگن اکا جان ما جانمو میتیم برای شما. من قبول ندارم پول مالی اونها را. ما روزای نزدیک انشاءالله رحمان برادرای مجاهد به دستگیری میکنیم، پول جمع میکنیم. فقط شخصانه که میبروین من به زنگ میزنم، من نمیخیر. این چهره دوستان، این چهره محمد تقایف، نه اینکه چهره یگان منافق محکم باشد. میبروین میگه اکا جان به خاطر الله کجا همون برادر ما کن میکنیم. اینها رو من قبول دارم، من طوری سرم میبردارم. برادرای منافقا خواهش میکنم 10 شبتان شما برادری من هستیم. با منافق برادری کردن این ابلهی و این در نزد الله شرمندگی و گناهگاری و در پسترین دوزخ جا شدن است. رویتان پس این کارتان بشویتان، آدمای رحمان فهم باشین، ادامه این کارتان، دروغ نگوین. یه روز نه یه روز دروغ شما با پایان میرسد. این زبانی که دروغ میگوید از تلفظ باز میماند. بعد شما چی میگوین نزد پروردگارتان؟ با آدمی که سرزمینش را، مادرش را، خواهرش را خلاص میکند از تجاوز این اولاد حرامزاده، همون سخناش به معلوم است که و برادر چی میخواهد. به همین خاطر 10 شبتان دیگر نه کامنت های شما ما قبول داریم، شما ما بلاگ میمونیم. تو گفتی که روزای نزدیک وای میشود، یعنی ما میزنیم میداریم، تو کجا رفتی؟ تو کیستی؟ از تگی پرده تو کیستی؟ تو چی به نام محمد تقای واتساپش با ویدیو زوانک زنگ زده این گپ نمیگویی؟ تو انسان کیستی؟ تو میخوای نقشه های ما رو فهمی؟ خودت با پرخوک رحمان و بدار و آویزی که تو نقشه های ما رو نمیفهمی. محمد تقایف اگر تو با تو صحبت هم که کرد راهی که راست بود، تو با دولت دیگر جای نشان میده که ما این راه که میریم گفتم. این را فراموش نکن. هرگز و هرگز با منافق گپ درست ما نمیگوییم. ما منافقان را خودشان را تک جر میزنیم. این را فراموش نکنید. انشاءالله امید دارم که مردم فهمیدن. صحبت هم بسیار شد، وقت نماز شام هم نزدیک شده ایستاده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نترسیدان، تنها از الله باید ترسیم. اما اللهی که ما و شما را تنی لوچی اوریان به این دنیا آورد، تنی لوچی اوریان با خود میبرد. فراموش نکنید. پول و مالت تمامی چیزت بیساری میموند. این پرخوک رحمان و فال خیال داره که بعد اینا نیست کردن. اما این یک قهرمانه که برد از مابین قهرمان با نه ریش دارد نه برود دارد، خودش از داده است. این خودش شرمندگی است که عکسش برده است و بین قهرمانای ملت تاجیک بزده است. یکی امروز ریش به نفرت دارد، امروز سطح به نفرت دارد، امروز نابالغی تاجیک به نفرت دارد، اولادش نرکمند دارد. این حرام زاده این خیال کرد که این بعد مرگش این قهرمان.
اگر محمد تقویف تو را خر تجاوز کن در تاریخ نه جا نکند، من شخصانی که با من هستن کو با اونها روی میگردانم. من این ملت این هموطنانی که با من هستن همین کار رو خر تجاوز کنی این رو در تاریخ نشر نکنند، پس من با اونها راضی نیستم. این را فراموش نکنید. یک خر تجاوز کن امروز ملت بزرگ را، امروز رودکی را، امروز لایق را، امروز فردوسی را، امروز تمام بزرگای ما را زیر پا کرده است و خودش را از همه بالا مانده است. یک پرخوک حرامزاده، یک حرامزاده مادر به خطا، یک خر تجاوز کنه که والله بالله تعالی از زبان خودش فهمیدگی هستند. شاهدا دادا جان عطاالله زنده هستند. جناب دادا جان عطاالله نمردن. لو باید زن گویند که جناب عطاالله همین گپ دروغ است. تو دان خدا عطاالله قسم حانوسی والله بالله تعالی گفتگیند که رحمانوف دبرش آدم بودن که گفتگی که عشق اولی من خر بود، من با خر عشق ورزی کردگیم، من به اون دختر نگاه نکرد. بعد همراهش پاشم میجیکن. این بعدی پرزیدنتش مست شده دیوانه خیلی دیگه پاشم میجیکن میگه احمق خدازده ابله حرام و تو پرزیدنت شدی. این گپا اکنون تمام محکم تو خودت شرمنده کردی. من تهمت کرده باشم الله من لعنت کند. مرحمت عطاالله زنتون زنده هستن ولی الله سالشون کنه. جناب عطاالله همون آدم هرگز از توفی کردگیش نمیخورد. میگه که بله همین گپ درست است. آدمی که دبری رحمانوف بود همینا نخ کرد منبع. مرحمت امروز یک خر تجاوز کنه این ملتی در گوش فیل خوابیده قهرمان شماری دوستن، صورتاش در تمام جزء دوستن. یک صورت خر میزنیتون درست میگردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.